बुद्धि बड़ ना टंका आसतु गोटे सुंदर पौराणिक कहानी माध्यम आम जाना। दर्शक बंधु जदि आपन को ये कहानी भल लगी चैनल टी को सब्सक्राइब करने को हाँ लाइक करने को भूलें आपण मतामत कमेंट सेक्शन में निश्चिंत भाव में मत जनइबे। एकदा गोटे देश में जड़े राजा शासन करुले। पैसा तांको सबकि से भावुले दुनियार सबकि अर्थर शक्ति उपर चली थाए। मो निकटरे असरंती धन अच्छी जो मुझे बड़ देश को शासन करुच्छी। लोक मैंने मो सम्मुखें हाथ जोड़ी ठिया हुअंती। जदि मु चाहिए वर्तमान पैसा रास्ता निर्माण करि आकाश छुआ ही पर्वत गुड़िक उठाई फोपाड़ी पारि। पैसार दम जो मोर एक विराट सेना अच्छी जहाद्वारा मु एक मुहूर्त जे कौन देश को जय करि। से समस्त को कहते जे एही दुनिया रे धर्म करम पत्नी पुओ मित्र सखा सबु हेउची एकमात्र पैसा। राजा मुंडरू पाद पर्यंत पैसा बुड़ी रोते किंतु तांका राणी बड़ बुद्धिमती थिले। से पैसा को तुच्छ एवं बुद्धि को श्रेष्ठ बोली विवेचना करुथिले। राणी को चतुरता हेतु राजांकर सबु कार्य सुरुखुरु चलुला। तांको कहिबा एहा थिला जे दुनिया जेतिकी पैसार आधार रे चली नाही सेतिकी बुद्धिर आधार रे चली थाए। किंतु से राजा आगरे यह स्पष्ट भाव में कहवाकू दुविधा करुले। दिने राजा राणी को पचारिले मते सत कह दुनिया रे बुद्धि बड़ ना पैसा बड़। राणी द्वंद्व पड़गले। से भाविले सत्यर मुह सबुबले बंका होइथाए। राजांग मनरे पैसार मूल्य कौन से भल भाव जानी किछि उत्तर तो देवाकू थिला। से कहिथिले महाराज जदि आपण सतरे मते पचारती तेबे मो बुद्धि को बड़ बोली मने करे कारण पैसा बुद्धि जोगु आसी थाए एवं केवल बुद्धि माध्यम ही सब कार्य संपादित होता है। जदि बुद्धि नहीं तेबे समस्त धन एमिति रे ही लूट होइजिवो। राजपाठ नष्ट होइजिवो। पैसार एपरी निंदा सुनी राजा बहुत रागिगले एवं कहले राणी तुमे तुमर बुद्धि पाई बहुत गर्वित। मु देखिया चाहे तुमे किपरि पैसा बिना एवं केवल तुमर बुद्धि साहाय्य सब परिचालना करि परिबो। यह कही से राणी को नगर बाहर एक घरे रखिदेले। सेवा करने 2-4 जन सेवक पठेदेले। खर्च पाई गोटे पैसा किंबा कौनसी जिनिस देले नहीं। से राणी शरीर अलंकार बाहर करदेले। नूतन घरे पहुंचवा पर राणी सेवक द्वारा कुंभारशाला 2टी इटा मगाइले। एक धला कपड़े से इटा 2टी को गुड़ाई उपरे निज नाम मोहर लगईदेले। तापर से सेवक को डकाई कहले मोर एही संपत्ति को धनु सेठ को घर को नहीं जा। तांको कुह जे राणी यही संपत्ति पठाइचंती एवं 10,000 टंका मागिचंती। किछि दिन मध्यरे तुमर टंका सुध सहित फेरस्त करि दिया जिवो एवं निज संपत्ति फेरस्त निया जिवो। सेवक सेठ को घरे पहुंचिला। दंपति उपरे राणी को मोहर देखि धनुसेठ बुझिले जे एथिरे किछि मूल्यवान अलंकार थिबो एवं से चुपचाप 10,000 टंका देदेले। सेवक टंका नहीं राणी पाखक आसिला। राणी सेही टंकारे व्यवसाय आरंभ कले। चाकर माननकु नियुक्ति देई राणी काम आरंभ कले। किछि दिन मध्यरे से एते टंका रोजगार कले जे सेठ कर टंका फेरस्त करिबा परे भी बहुत टंका बळगा रही जाइथिला। सेही टंकारे राणी गरीब लोकंक पई मागणा चिकित्सालय विद्यालय एवं अनाथालय खोलिदेले। चारिआडे राणीकर जय हेबाकू लागिला। नगर बाहरे राणीकर घर चारिपाखरे अनेक घर निर्माण होईगला एवं सेठारे एक सुखद वातावरण सृष्टि होईगला। एठारे जेतेबेले राणी चलीगले राजा एकुटिया होई रहीगले। जेबे राणी थिले तेबे से जरूरी समय काम संभाली नेउथले। राजकार्य रे उपयुक्त परामर्श मध्य देउथले। द्रुत लोक मानक चालाकी तांका सामने चली पारु नथिला किंतु वर्तमान से चलीगला परे द्रुत लोक मानकू सुजोग मिलिगला। सेमाने आसी राजा को लुटिबा आरंभ करनेले। चारिआडे अंधकार खेलीगला। फल यह है जे किछि दिन मध्यने पूरा राजकोष खाली होईगला। स्वार्थपर कर्मचारी माने राज्यर समस्त आय हड़प करि नेउथिले। वर्तमान चाकर मानकू दरमा देवा कष्टकर होई पड़िला। राज्यर एपरी अवस्था देखिला परे राजा भयभीत हेले। निजको एही सब चिंतारू मुक्त करिबा पई से राजकार्य मंत्री मानकू हस्तांतर करी देश भ्रमण अभिमुखे बाहरी गले। जिबा बेले से सहर बाहरे किछि ठक लोकंकु भेटिले। सेमानक मध्यरु जणे कणा ठक राजांग निकट को आसी कहला महाराज मोर आखि आपनक पाखरे 2,000 टंकार बंधक रखिथिली। एबे टंका नहीं मो आखि फेरे दियंतु। राजा कहले भाई मो पाखरे कहार आखि नाही तुमे जाई मंत्री को पचार। ठक कहला महाराज मो मंत्री को काहेंगे पचारिबी मु मो आखि आपनक पाखरे बंधक देइथिली तेणु आपण ही मो आखि फेरांतु। जेतेबेले बाड़ ही फसल खाईदेव तेबे सुरक्षार आउ कौन उपाय।
ଆପଣ ରାଜା, ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଆଖି ନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଦନାମ ହେବ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ବଦନାମକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଳାଇଗଲେ। କିଛି ରାସ୍ତା ଯିବା ପରେ ଜଣେ ବଧିର ଠକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପୂର୍ବପରି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟିଏ କାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲି। ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ କାନ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଠକ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଯାହା ଟଙ୍କା ସବୁ ପଇସା ଠକମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଖାଲି ହାତରେ କୁମାରୀ ଚୌବାଲିଙ୍କ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୁମାରୀ ଚୌବାଲି ସେହି ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୁଆରେ ହରାଇବେ। ରାଜକୁମାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ହାରିକରି ପରେ ଜେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଶହ ଶହ ରାଜକୁମାର ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଏହି ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୌବୋଲିଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାର ଖବର ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ରାଜକୁମାରୀ ରାଜପ୍ରସାଦଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ବଙ୍ଗଳାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରକ୍ଷକ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ରାଣୀକୁ ଜଣାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାରା ଉଡ଼ି ଆସି ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିଲା। ତାର ବେକରେ ଏକ ଚିଠି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିବାହର ସର୍ତ୍ତ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜୁଆରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ଚିଠିଟିକୁ ପକେଟରେ ରଖିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ଜୁଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ରାଜା ହାରିଗଲେ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଜେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନଗର ବାହାରକୁ ଗମନ କଲେ। କିଛି ରାସ୍ତା ଯିବା ପରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଠକମାନେ ପୁନର୍ବାର ପଳାଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେହି କଣା ଠକ ଆସି କହିଲା, ରାଣୀ ସାହେବ, ମୁଁ ମୋର ଆଖିକୁ 2,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ କରିଥିଲି। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋତେ ଆଖି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଣୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଖି ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଆଖିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ଆଖି ଥିବ। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ତୁମର ଅନ୍ୟ ଆଖି ବାହାର କରି ମୋତେ ଦିଅ। ସେହି ଆଖି ଓଜନରେ ଯେଉଁ ଆଖି ଥିବ ସେହି ଆଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ କହିଲେ, ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଆଖିଟି ବାହାର କର। ସେହି ଓଜନର ଆଖି ଦିଆଯିବ। ଠକ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରକାର, ମୋର ଆଖି ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଣୀ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଆଖି ବାହାର କରି ମୋତେ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କହି ଆଖି ବାହାର କରିଦେବି। ଶେଷରେ ଠକ ରାଣୀକୁ ବିନତି କରି ତାଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଧିର ଠକ ସହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଯେ ରାଣୀଙ୍କର ସେବକ ତାର କାନ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ଠକମାନଙ୍କ ସହ କାରବାର ସରିବା ପରେ ରାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ କୁମାରୀ ଚୌବୋଲିଙ୍କ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜା ଜେଲକୁ ଯିବାର ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଚୌବୋଲିଙ୍କୁ କିପରି ଜୁଆ ଖେଳରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଲେ। ଜୁଆର ପୁରା ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ପରେ ନିଜେ ପୁରୁଷ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରକ୍ଷକ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଜଣାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାରା ଆସି ରାଣୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିଲା। ରାଣୀ ତା ବେକରୁ ଚିଠି ଖୋଲି ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକରା ଆସିଲା। ରାଣୀ ପୁରୁଷ ପୋଷାକରେ କୁମାରୀ ଚୌବୋଲିଙ୍କ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚୌବୋଲିଙ୍କ ମନ ଖସିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୁଆ ଖେଳର ଚାଦର ପକାଗଲା। କୁମାରୀ ଜୁଆ ଖେଳିବା ବେଳେ ବିଲେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଦୀପ ରଖୁଥିଲେ। ବିଲେଇକୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀଙ୍କ ଗୋଟି ଠିକ୍ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ହାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୀପର ଜ୍ୟୋତି ଥର ଥର ହେଉଠୁଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ଗୋଟିଏ ବଦଳ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ରାଣୀ ଆଗରୁ ଏହା ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଲେଇର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୋଷାକରେ ହାତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଚୌବୋଲିଙ୍କ ହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଲେଇକୁ ସଂକେତ ଦେଲେ। ରାଣୀ ଖେଳିବା ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ହାତରୁ ମୂଷା ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ବିଲେଇର ଆଖି ସବୁବେଳେ ତାର ଶିକାର ଉପରେ ଥାଏ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଇସାରା ତାହା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ସଂକେତ ପରେ ବି ବିଲେଇ ହଲଚଲ ହେଲା ନାହିଁ।
ବିଚାରୀ ରାଜକୁମାରୀ ହାରିଗଲେ। ଏହି ଖବର ତୁରନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବାକି ରୀତିନୀତି ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରାଯିବ। ରାଜକୁମାରୀ ଚୌବୋଲି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପୁରୁଷ ବେଶଧାରୀ ରାଣୀ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଏଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ଯେଉଁମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଏଦୀଙ୍କ ନାକ ବିନ୍ଧ କରାଯାଇ କଉଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପେଶିବା ପେଷଣା ଥିଲା ଏବଂ ବେକରେ ଏକ ଚମଡ଼ା ମୁଣି ଥିଲା। ସେହି ମୁଣିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣିରେ କଏଦୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ନାକରୁ କଉଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ରାଜକୁମାରୀକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁରୁଷ ପୋଷାକଧାରୀ ରାଣୀ ଆଗରେ ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ ରାଜକୁମାରୀ ଚୌବୋଲିଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ସହର ବାହାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଗଲେ। ରାଜା ନିଜ ସହରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ଦେଇନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବନାଇଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଇସାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ରାଣୀକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ରାଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତୁମେ ପାରିଛ କି ନାହିଁ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ କିମ୍ବା ପଇସା ବଡ଼? ରାଣୀ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା କଉଡ଼ି, ସୋରିଷ ପେଷଣା ଏବଂ ଚମଡ଼ା ମୁଣି ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ରାଣୀ ରାଜକୁମାରୀ ଚୌବୋଲିଙ୍କୁ ଡକାଇ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବନ୍ଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ରାଜକୁମାର ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବତୀ ରାଣୀ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜାରେ ନଇଁଗଲା। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ରାଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଥିଲି। ତୁମେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ସବୁକିଛି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହା ବୁଝିଲି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା କିଛି ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଭବନରେ ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।